सिमरो अंगद दुख निकंदन। गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं, हृदय नित। श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। श्री हर गोबिंद सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो श्री हर कृष्ण मनाऊं। गुरु तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला। तरो तरा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। मंदों बार बार जगदीसा। एक ओंकारा सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए। दोहरा इशनाना सवा जाम की जाम। निसखत खत का चार। सोच सनाने सिख ताना, सरता सरबर बार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे, गुरु सवारे सतसंगी जनों, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरणां विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। पिछले कई दिनों तो लै करके भाई साहब भाई दया सिंह जी के मुखार बिंद तो आपां आत्म ज्ञान दीयां विचारां सरवण कर रहे हाँ। कल आपां सरवण कीता सी कि भाई साहब जी कहंदे आओ असीं गुरमत अनुसार किवें मुक्त हो सकते हाँ। सुनो खालसा सतगुरु मत को, जिस ते जीव पाए सदगत को। आओ गुरमत अनुसार असी किवें मुक्ति नूं प्राप्त हो सकते हैं। भावें कि हिंदू मत मुताबक उन्हां दीयां बेअंत रीत रिवाजां हन, मुसलमानवां दीयां अपणियां रीति रिवाजां हन, पर सतगुरु पातशाह जी ने बड़ा ही सानूं सहज योग दिता है, सौखे तरीके दसे हैं। जे गुरु खुश हो गया तो समझो साडा कल्याण हो गया। तो गुरु नूं खुश करन वास्ते आप जी देख रहे हो सतगुरां दीयां 14 जंगां दे विच सिंह जिहड़े अगे हो के लड़दे आ और मौत तो बेपरवाह हो के लड़दे आ। भावें वो शहीदियां भी पा जान, कोई फिक्र नहीं, पर इक्को ख्याल है कि गुरु की नज़र हेठां आ जाइए तो गुरु नदरी नज़र निहाल कर दे। बस इक्को ही मकसद है सब का। चाहे असी सेवा करने वाले हाँ, चाहे जंगा युद्धां दे विच सिंह जिहड़े हन लड़ाइयां करने वाले, जुल्म दा नाश करने वास्ते जिन्हां ने सतगुरां दे मोढे नाल मोढा ला के जंगां दे विच अपने योगदान पाए। इस तरह सतगुरु पातशाह जी के प्रथाए भाई साहब भाई दया सिंह जी दस रहे सी। इस तरह जी असी गुरु नूं खुश कर लिया तो समझो साडा उधार हो जाना। सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं अगे भाई साहब भाई दया सिंह जी। हुण गुरमत अनुसार जिहड़ा सिमरन भजन बंदगी किवें करनी है, पिछे भी दसिया बहुत कुछ उन्होंने, पर आखिरी साखी जिस दे राही सानू ओह सिमरन भजन बंदगी जां जिहड़ा सिख दा नितनेम है वो किदां दा होना चाहिए, इहनूं की करना चाहिए ताकि संसार समुंदर चों पार भी हो जाइए और दुनिया मरण तो बाद मुक्ति की गल करती है। गुरमत जिहड़ी है वो जिउंदियां नूं मुक्त करती है। आओ आरंभ करके सरवण करिए। उस तो पहलां अपनियां ते दासां दीयां गुरु चरनां विच लवाओ हाजरियां।
ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਭਾ ਜਾਮ ਕੀ ਜਾਮ ਨਿਸ, ਘਟ ਘਟ ਕਾ ਕੈ ਚਾਰ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਾਂ 6 ਘੜੀਆਂ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਵ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੋਚ ਸਨਾਨੇ ਸਿੱਖ ਤਾਨਾ, ਸਰਤਾ ਸਰ ਪਰਵਾਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਰ ਹੈ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, 6 ਘੜੀਆਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਨਾਮ ਸਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਪਾਛਲ ਰਾਤ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਜਾਗੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ, ਰਾਤ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕਰੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀ ਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਾਲੇ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ, ਕਲਪ ਬਿਰਸ਼, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੂਹ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਲ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ, ਵਰਨ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਤਾਂ ਜਲ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਹੈ,
ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਜਲ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਇੱਥੋਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਆਪੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ, ਤਿਤਨੇ ਲੋਚੈ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ, ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰ ਗਵਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕਾਮ ਤਿੰਨ ਗਊ, ਇਹ ਕਲਪ ਬਿਰਸ਼ ਆਦਿ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖੀ ਉਜਲ ਹੋਈਐ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਲਤ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਠ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੈ, ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਵ ਗੁਣ ਗਨ ਟਾਰੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਏ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਏ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਪੇ, ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਜਪੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋ ਆਓ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਵੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਠ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾਵੇ। ਮਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਦੂਗਾ ਤੇ ਆਪ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਭਲਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫੁਰਨੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਮਨ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਘਰੇ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਲ ਦੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਮੁੜਿਆ ਉਹਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਨੇੜੇ ਵਗ ਜਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਭਲਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਸਿੱਖ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੇ, ਔਰ ਅਵਗੁਣ ਗਨ ਟਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਸਾਜਨਾ, ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜਿਆ। ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਹਾਂ, ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਸਾਜਣਾ, ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣੈ ਕੇਰੀ, ਛੋੜੇ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਐ। ਪਹਿਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰ ਅਡੰਬਰ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਮੱਲੀਐ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ, ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ। ਝੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ?
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਸਰੋਵਰ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਭੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੋਭਾ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ। ਇਹ ਢਾਬਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਢੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਹਰੇਵਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਝੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ, ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ, ਕਰ ਵਾਸ ਲਈਜੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਤਿਨ ਚੜੇ ਕਾਰਜ ਜੋ ਕਰੈ, ਸਤਿਨਾਮ ਮੁਖ ਤੇ ਉਰ ਧਰੈ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਿੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਤ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਉੱਠੋ ਔਰ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਤਾਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਨੇ ਕਬੂ ਵਿਸਾਰੈ, ਜੋ ਲੋਭੀ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਧਾਰੈ। ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਜੂਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਮਾਇਆ, ਪਰ ਲਾਉਂਦਾ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਮਨੀ ਪਿਆਰੀ, ਤੈਸੀ ਨਾਮੈ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਰਾਰੀ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਲੋਭੀ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਦੇਵ ਲਗ ਜਾਏ ਪੱਕੇ ਅਭਿਆਸਾ, ਸਣੇ ਸਣੇ ਤਨ ਹੰਤਾ ਨਾਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ, ਲੱਗਦਿਆਂ ਲੱਗਦਿਆਂ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਲਿਵ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਆਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਨੇ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਘਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਭਿਆਸ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਵਨ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਪੁਨ ਲਗ ਜਾਏ, ਸਚਦਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਸ ਭਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਣ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਸ ਭਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਰ ਨਿਰਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰ ਸੁਨੇ, ਤਜੀ ਨਾ ਤਬ ਸਿਮਰਨ ਨਿਤ ਬਨੇ। ਔਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੇ। ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕੋਕੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਈ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੀਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਡੱਕਾ ਡੌਲਾ ਰੋੜੀ ਰੇਤਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨ ਰਾਏ। ਬਨ ਰਾਏ ਭਾਵ ਦਰਖਤ, ਪੇੜ, ਪੌਦੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ, ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ। ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਲ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨ ਰਾਏ,
ਬਨ ਰਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਲ ਲੱਗ ਜੇ। ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੁੱਲੀ ਬਨ ਰਾਏ, ਫਲ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫੂਲ ਬਿਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਝਿੜਕ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਓਏ, ਜੀਵੰਦੜੋ ਮੋਏ ਓਏ, ਓਏ ਤੂੰ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆਗਾ ਤੜਕੇ ਸਵੇਹਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ, ਜੀਵ ਅੰਦੜੋ ਮੋਏ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੈ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓ ਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਖੜੀ। ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਫੁੱਲੜਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਵੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ, ਜੋ ਜਾਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋਂ ਦਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜੰਮਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ। ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੋ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੀ ਆ, ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੋਨੇ ਜਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਸੂ ਪਵੇ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਮੱਝ ਦਾ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਨੇ ਕੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਨੇ ਕੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਦਲ ਲਏ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਕੱਟੀ ਆਪਦੀ ਮੱਝ ਮਗਰ ਲਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟੀ ਤੋਂ ਗਾਂ ਮੱਝ ਬਣਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਾ ਸੀਗਾ, ਕਟਰੂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀ ਮੱਝ ਕੋਲੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹ ਤੜਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਸੂਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਟਰੂ ਉੱਥੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਨੇ ਕੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜੰਮਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੱਟੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਝਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਿਚਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਟਿਚਕਰ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜੰਮਦੇ ਆ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੌਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਜੋ ਜਾਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋਂ ਦਾਤ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਿਰਣੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਤਜੇ ਨਾ ਤਬ ਸਿਮਰ ਨਿਤ ਭਰੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਪੁਨ ਜੁਗਤ ਅਨੇਕ, ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਕੀਰ ਵਿਵੇਕ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ। ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਕੇਰ ਵਿਵੇਕ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਤਬ ਵੀ ਨਿਤ ਸਿਮਰੇ ਸਤਨਾਮ, ਨਿ ਤਿਆਗੀ ਜਾਣੇ ਸੁਖ ਧਾਮ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਸੋਝੀ ਆ ਵੀ ਗਈ ਸੋਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਨਿਤਨੇਮ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਆ।
ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉੱਚੀ, ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 5-7-10 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੜੀ ਲੈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਲੋਕ ਕਰਤਾ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਤੜਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੜੈਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਪ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ 'ਚੋਂ ਰਸ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਿੱਠਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਂਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਗਰਮ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਵਾਕ ਤੜਫਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਅਤੇ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਨ ਕਰੈ ਪੁਨ ਜੁਗਤ ਅਨੇਕ, ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਕੇਰ ਵਿਵੇਕ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਤਦ ਵੀ ਨਿਤ ਸਿਮਰੇ ਸਤਨਾਮ, ਨਹਿ ਤਿਆਗੀ ਜਾਣੇ ਸੁਖ ਧਾਮ। ਔਰ ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਖ ਧਾਮ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਨ ਬਿਰਤ ਚੜੀ ਨਿਆਸਰ ਜਾਏ, ਅਣਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿਖੇ ਟਿਕਾਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਚੁਬਾਰੇ, ਭਾਵ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਨਿਧ ਆਸਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸ ਐਨ ਪੂਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਧ ਆਸਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਸਣ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿਕੇਗੀ। ਸਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤਿ ਬਿਹਿ ਪਰਵਾਹ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਿਓ ਆਨੰਦ ਕੀ ਮਾਹੀ। ਸਜਾਤੀ, ਸਜਾਤੀ ਭਾਵ ਸਵੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾਗਾ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਜਦ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ,
ਉਹ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਹੀ ਦੇਵਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ, ਦੇਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੰਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਤਰੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੈਰ ਦੇ ਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਜੂੜੇ ਤੱਕ ਇਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਇਹ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਗਿਆਨ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ, ਕਾਇਆ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈ ਬੇਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧੂਪ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਵੀ ਜਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਈਆ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੇਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਰੱਖੇ ਪਏ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕਥਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਛਪ ਗਏ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਇਆ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬੇਦਾ, ਕਾਇਆ ਪੂਜੋ ਪਾਤੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵਨਿਧ ਪਾਈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਖੋਜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭ ਲਏ। ਨਾ ਕਛ ਆਇਵੋ ਨਾ ਕਛ ਜਾਇਵੋ, ਰੱਬ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਧਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਰੇ ਚੱਲੋ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਥਾਂ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਧਰਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਣ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਲੰਘੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸਾਧੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵਿਰਾਗ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਮਸਾਂ ਟੱਕਰਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਭਣ ਲੱਗਿਆ, ਭੱਜ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਣੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਵਾਹਣੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਲਿਆ। ਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀ, ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਬਸ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਤਿਆਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ ਪੀਪਾ। ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ ਇਹ ਪੀਪਾ। ਪ੍ਰਣਵੈ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵ ਹੈ, ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਿਖਾਵੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਬ ਵੀ ਨਾਹਿਨ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੋ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਖੇ ਕੈ ਮੁਖ ਉਚਾਰੋ। ਸਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਜਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸਵੈ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਹੈ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਇਓ ਆਨੰਦ ਕੈ ਮਾਹੇ, ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਦੋ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੋਹਿਓ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਕਦੋਂ ਆ ਉਸਨੇ, ਦਿਸਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂ, ਪੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਬਣਾਈ ਮੁੱਢ ਜੇ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਢੂਈ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕੋਲੇ 4-5 ਕਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਦਾ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਓ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਖਿਅਤਕਾਰ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਤਬ ਇੱਕ ਹੋਏ ਆਪੇ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਬਸ ਫਿਰ ਸਖਿਆਤਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਕਬੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਐਸਾ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਕਿ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਭਗਤੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਰਕਾਪੁਰੀ, ਇਹ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਰਕਾਪੁਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਇਆ, ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ, ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਭਗਤਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਖੜਿਆ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਸੋਪੀਏ, ਬਸ਼ੇਰਾ ਚੱਕ ਲੈ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਘੋੜੀ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੌਖੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੱਕੇ ਪਏ ਆ।
ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਘੋੜੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਦੇਵਾਂ ਘੋੜੀ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਲਾ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ, ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਦਵਾਰਕਾ ਪੁਰੀ, ਤੂੰ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਕੇ ਮੁਗਲ, ਇੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਗਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਅਸਪਤ ਗਜਪਤ ਨਰਹਿ ਨਰਿੰਦ ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਮੀਰ ਮੁਕੰਦ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਥੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਫਿਰ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕਾਤਾ ਜਦੋਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਘੋੜੀ ਲੈਣੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਘੋੜੀ ਲੈ ਜਾ ਆਪਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੂਪੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਾਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਕਾਊਂਗਾ ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਰਾਹ ਸੂਪੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਖੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜੇਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਜਬ ਲਗੇ ਆਪਾ ਜਾਣੇ ਨਿਆਰਾ, ਨੈ ਅਭੇਦਤਾ ਭਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਫਿਰ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਬਚਾ ਲਓ, ਭੇਦ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਚਲਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਆ। ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਲਮਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਐਵੇਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਰੇਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦੂਗਾ ਤੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਯਾਰ ਆਹ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਨੂਨ ਮਿਰਚਾਂ ਖਰੀਦਣ ਭੇਜਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਐਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਫੜਾ ਫਿਰ ਥੈਲੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੈਲੀ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਸੀਗੀ। ਬਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸ਼ਲੀ ਲੱਕ 'ਤੇ ਬੰਨੀ ਸੀ 20 ਰੁਪਈਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਫੜਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਸਾਧੂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਤੇ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਹੀ ਛਕਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 20 ਰੁਪਈਏ ਚੱਕੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਉਹ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਖੰਡ, ਆਟਾ, ਚੌਲ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਗੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਗੱਡਾ ਭਰ ਕੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਧ ਦੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਸਾਖੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ, ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਗੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕਿਤੇ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ,
ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਉਹ ਰੱਬ ਸੀਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਬਣਵਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ ਸੰਤ ਰੇਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸਾ ਵੇਖੈ ਤੈਸਾ ਵੇਖ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵੇਖੋਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠੱਗ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਠੱਗ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਸਾਧੂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਜਿੱਡਾ ਹੈ ਉੱਡਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਡਾ ਕਹੋਗੇ, ਸੋਨੂੰ ਉੱਡਾ ਹੀ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਉੱਡਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦੂਗਾ, ਉਹ ਸੋਨੂੰ ਉੱਡਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣਾਤਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮਝਿਆ, ਸੋਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਰਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸੇ ਵਾਲਾ ਪੜਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਬ ਲਗ ਆਪਾ ਜਾਣੇ ਨਿਆਰਾ, ਮੈਂ ਅਭੇਦਤਾ ਭਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਭੇਦਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ, ਨਾਨਾ ਬਿਗਨ ਹੁਨ ਨਹਿ ਪਾਵੈ। ਤਬ ਲਓ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੁਭਗੁਣ ਸ਼ਰਬਨ ਮਨਨ ਨਿਤਿਆਸ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਬਾੜੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਨਿੱਧ ਆਸਣ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭਲਾ ਕੁਛ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਵਾਕਿਆ ਬਣਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤਿਆਗ ਵਿਕਾਰੋ, ਇਹ ਮ੍ਰਿਗ ਨਾਨਾ ਬਿਦਨ ਹਜ਼ਾਰੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਰਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਜੰਗਲੀ ਪਸ਼ੂ, ਨੀਲਗਾਂ, ਮਿਰਗ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਕੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਆਪ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਿਰਗ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਹਰ ਬਲ ਭਾਰੀ, ਇਨੋ ਬਿਨਾਸ਼ੇ ਬਿਨਾ ਅਵਾਰੀ। ਬਿਨਾ ਦੇਰ ਲਾਇਆ, ਬਿਨਾ ਅਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਰ ਲਾਉਣਾ, ਬਿਨਾ ਦੇਰ ਲਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਆ ਸੰਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ,
ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਘਟ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕੱਟਣ ਦੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ ਪਵਨ ਪੀਏ ਨਾ ਪਿਆਓ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗੁਫੇ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਸੁਪਨੇ ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਓ, ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਹੋ ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ ਨਾਓ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਚਾਰੇ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਪਲੰਗ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਖਸ਼ੂੰਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਲਯੁਗ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੂੰ ਉੱਡ ਜਾਵੇਂ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ ਕਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਹਵਾ ਹੀ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਫਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਠੇਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ। ਖੈਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਟੱਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਆਹ ਕੀ ਚੱਕੀ ਜਾਣਾ। ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚੱਲੇ। ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਛਾਪੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਦੇ ਆ। ਕਲਯੁਗ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜੁੱਲੜ ਚੱਕੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਟੱਕਰ ਗਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਯੁਗ। ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਰਜਾਈ ਜੁੱਲੜ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੁੱਲੜ ਤੜਕੇ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੂਕ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੜਕੇ 2-3 ਵਜੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ, ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੜਕੇ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜੁੱਲੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਲਸ ਦਾ ਜੁੱਲੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਜੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦਿਨ ਚੜੇ ਫਿਰ ਪੀੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਆਲਸ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੁੱਲੜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਅਗਲਾ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਮੋਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੋਰਾ ਕਰਕੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲਸ ਦਾ ਜੁੱਲੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 3:30 ਵਜੇ ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ, 1.25 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ, 6 ਘੜੀਆਂ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਲਸ ਦਾ ਜੁੱਲੜ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਹਰ ਬਲ ਭਾਰੀ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਨੋ ਬਿਨਾਸ਼ੇ ਬਿਨਾ ਅਵਾਰੀ, ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਓ। ਨਿਧੀ ਆਸਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਹਾਏ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਰਥੀ ਮਹਾਰਥੀ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਏ, ਰਥੀ ਰਥ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਥੀ ਰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਤ ਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਕਈ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਕਈ ਰਥਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਤ ਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਰਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰਥ ਨ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਘੋੜੇ ਲਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਵਾਗਡੋਰਾਂ ਫੜਾਈਆਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਹੱਥ, ਕਾਮ ਦੇ ਹੱਥ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਹੱਥ। ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਵਾਗਡੋਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀਆਂ। ਕਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਬੀਰ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਨੂੰ ਜਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੇ ਅਰਜਨ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਸਾਂਝੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੁੱਤੇ ਲੰਬੇ ਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਧਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਪੈਰਾਂ ਕੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜਨ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਖੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਸਖਾ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਿੱਤਰ ਕਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਆਓ ਸਖੇ। ਆ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਕੰਨੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੰਨੀ ਖੜਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ? ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਵੀ ਅਰਜਨ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 18 ਖੂਣੀਆਂ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਫੌਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਬਈ, ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੋ, ਮੇਰਾ ਰੱਥ ਚਲਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਓਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਫੌਜ ਲੈ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਰੱਥ ਨੂੰ 10 ਘੋੜੇ ਲੱਗੇ ਆ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ। ਔਰ ਸੁੱਤ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਰੱਥ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਥੀ ਗਿਆਨ ਸਖਿਆਤ ਸਗਰੇ ਬਿਗਨ ਕਰਤ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤ ਰੱਥੀ, ਸਾਰੇ ਰੱਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹ ਸਹਾਇਕੀ ਨਹਿ ਤਰੈ ਜੁਤ ਅਗਿਆਨ ਵਿਕਾਰ ਨ ਹਰੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਗਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਦੋ ਹੈ ਭਾਏ ਗੋਚੀ ਹੈ ਗਲ ਪਈ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹੋ ਤਬ ਲੋ ਸੁਰਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜਬ ਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्व मैं पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे हो बनहार ते संत कै सदा संग तारा आधार हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान राहोई परोए आए प्रभ शरणागति नित दयाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद।